بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہم ہزاروں سال پہلے بندر تھے؟ اگر بندر تھے تو انسان کیسے ہو گئے، اور آج بندر انسان کیوں نہیں بن رہے؟ تو ایک بھائی کا یہی سوال ہے کہ ہزاروں سال پہلے ہم بندر تھے۔ تو چلیے سنتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کو۔ السلام علیکم، میرا نام محمد نصر اللہ ہے اور میڈیکل ڈاکٹر ہوں، اور کرنٹلی جامعۃ الرشید کے کلیت الشریعہ ڈپارٹمنٹ کے 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا کویشچن ہیومن ایولیوشن سے متعلق ہے کہ اگر ہم دعوت سرکلز میں دیکھیں تو اس میں 3-4 قسم کی اپروچز ہمیں نظر آتی ہیں اس کویشچن کو ایڈریس کرنے کے لیے۔ ایک تو ماڈرنسٹ متجددین کی جو اپروچ ہے، جو آیات اور قرآن مجید کو کھینچ تان کر ان کے اندر ہم آہنگی ظاہر کرتے ہیں۔ دوسری سائنٹیفک ریفیوٹیشن والی اپروچ ہے، اور تیسری فلسافیکل اپروچ ہے، یعنی میتھڈولوجیکل نیچرلزم والی۔ تو آپ سے آپ کو اوپینین جانا تھا کہ ان میں سے افیکٹو آپ کس کو جانتے ہیں، کیونکہ سائنٹیفک اپروچ پہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ ان میں مائنورٹی اوپینین لیا جاتا ہے سائنٹسٹ کا، جبکہ کنسنسس ان کا ایولیوشن کے ہونے پر ہے۔ اگر اسلام پہ مائنورٹی اوپینین کو لے کے اعتراض کیا جائے تو ہم نہیں لیتے۔ بھائی کا بہت اہم سوال ہے کہ جو ایولیوشن کے بارے میں جس ڈارون تھیوری ہے کہ ہم انسان بندر سے آئے، اور یہ قرآن مجید کے خلاف ہے، تو بھائی صاحب پوچھ رہے تھے کہ 3 طریقے ہوتے اس کو اپروچ کریں۔ ایک لوگ جو ایولیوشن کو پورا صحیح مانتے اور گھما پھرا کے بولتے بھائی ٹھیک ہے قرآن سے ٹکراتا نہیں، اور دوسرا طریقہ ہے فلاسفیکل بات کرنا، اور تیسرا سائنٹیفک ایویڈنس کو جو سائنٹسٹ کہتے اس کو دوسرا ایویڈنس دینا اور پروف کرنا کہ یہ سائنٹسٹ غلط ہے اور قرآن صحیح ہے۔ 3 اپروچ ہے۔ میں مانتا ہوں آخری اپروچ میں، کہ میرے نزدیک کیونکہ ہیومن بینگز ایوالوڈ فرام ایپ از ناٹ اے سائنٹیفک فیکٹ اکارڈنگ ٹو می، یہ سائنٹیفک فیکٹ نہیں ہے، یہ ہائپوتھیسس ہے میرے نزدیک۔ میں جانتا ہوں کہ ابھی پہلے تو بہت کم سائنٹسٹ، کچھ دور تھا کہ زیادہ سائنٹسٹ مانتے تھے ڈارون میں، بعد میں کم ہو گئے، پھر بڑے اوپر نیچے ہوتے رہتا ہے۔ لیکن آج کی تاریخ میں بھی پہلے ایسا تھا کہ اکثر اگر آپ پوچھیں گے 1 to 1 تو اکثر اگری نہیں کرتے تھے، میں چند سال پہلے کی بات کروں، لیکن ابھی آپ کریں گے، لاسٹ جو میں نے سروے کیا تھا تو جو لوگ مانتے ہیں کہ ڈارون تھیوری صحیح ہے اور قرآن سے نہیں ٹکراتی ہے، اور وہ شروع میں کرتے نہیں ٹکراتی، اینڈ میں بولتے ہمیں صرف ایک چیز پہ اعتراض ہے کہ ہم بندر سے نہیں بنے، وہی تو بات پہ ڈسکشن ہو رہا ہے، تو پورا گھماتے 1 گھنٹے کا لیکچر دیتے ڈارون تھیوری صحیح ہے، اور آخری میں بولتے بھائی سب چیز صحیح لیکن ہم بندر سے نہیں بنے۔ میں بولا بھائی صاحب پہلے بولو نا یہ، اور بہت سے لوگ میرے دوست ہیں، دائی ہے، میں ان سے بولتا ہوں بھائی آپ پہلے بولو، میں کوئی اعتراض ہے، شروع میں تقدیر کے بولو آپ بندر سے نہیں بنے، پھر آپ ڈارون تھیوری کو سپورٹ کرو۔ ڈارون تھیوری کی کئی چیز صحیح ہے کہ ایوری لیونگ کریچر از میڈ فرام واٹر، قرآن بھی کہتا ہے، قرآن میں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں لکھا ہے اولم یری الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا وجعلنا من الماء کل شیء افلا یؤمنون وجعلنا من الماء، ہم نے سب چیز پانی سے بنائی۔ تو ڈارون تھیوری کی کئی چیز صحیح ہے، لیکن بنیادی چیز تو صحیح نہیں بھائی، بنیادی چیز تو مندر سے نہیں بنے بھائی۔ تو اس کے اوپر جو آرگیومنٹ ہے اس پہ کاؤنٹر آرگیومنٹ بن کے کافی، میرے پہلے آنسر جو آپ دیکھیں گے 96 کا اولڈ آنسر تھا، میرے دعوت ٹریننگ کا ریفائنڈ آنسر ہے، لیکن اینڈ سے میں نہیں مانتا ہوں کہ ہم مندر سے بنے، کیونکہ وہ بنیادی قرآن کے خلاف ہے۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے نہیں، وہ پہلے وہ جن نے بولے کہ پہلے لوگ تھے تو پہلے بھی تھے بندر، یہ سب فلاسفیکل نہیں، قرآن ہے حدیث ہے۔ ابھی تک کہ یہ کہنا کہ ہم یہ ڈارون تھیوری 100% صحیح ہے غلط ہے۔ آپ ذرا ریسرچ کرو، خالی جاؤ USA میں کتنے لوگ ڈارون کو مانتے، 25% سے زیادہ نہیں مانتے۔ 25% ماشاء اللہ، 10% بھی مانے تو میں قرآن کو، 100% بھی مانے تو میں چھوڑوں گا قرآن کو، تو 25% بہت ہے۔ نہیں ڈاکٹر یو آؤٹ ڈیٹڈ، ارے بھائی میں ڈاکٹر ہوں، تم انجینئر ہے بھائی، یہ میرا فیلڈ ہے، تو آپ آ کے بولتے میں انجینئر ہوں، میں یہ بتاتا ہوں، اور بڑا ڈائلاگ مارتے، مطلب
आप यूएसए के ना, आप गूगल करो, यूएसए में 25% अभी भी मानते हैं कि हम बंदर से नहीं बने, मुसलमान को छोड़ो, चुप। तो अपने लेक्चर में बोलते हैं आप मुसलमान भड़को मत, हमको मानना चाहिए डार्विन थ्योरी में, डार्विन थ्योरी सही है, ये जो बाकी दाई आपको बेवकूफ बना रहे, ब्ला 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 ब्ला, आज दुनिया तरक्की कर चुकी है, झूठ बोल रहे। पूरे स्टैटिस्टिक रखो ना दुनिया के सामने। तो बहुत से लोग बोलते जाकिर भाई वो शेख ने क्या जवाब दिया, वो शेख का जवाब कैसा है? मैं बोला गलत है, मैं नहीं मानता हूं। और वो बोलेंगे भी ओ मैं वो कुछ दाई गलत है, डॉक्टर नाइक गलत है, मैं तो किसका नाम लेता नहीं, कौन खराब है। तो मेरे नजदीक अभी भी जो कुरान की आयत है वो बिल्कुल हमें वैसा ही लेना चाहिए। हम मंदिर से नहीं बने, अभी तक एस्टैब्लिश फैक्ट ना, कुछ मिलते जाते ऊपर नीचे। डार्विन बिग बैंग एस्टैब्लिश है, लेकिन किस तरीके से बिग बैंग हुआ उसमें डिफरेंसेस है। तो कुरान की जो आयत है सूरह अंबिया सूरा नंबर 21 आयत नंबर 30 की, कि कायनात एक थी, वो अभी तक के बिग बैंग के 100% करेक्ट है। वो बिग बैंग में ये पता चलेगा कितने बिलियन ईयर्स पहले थी, वो अलग बात है। तो कुरान में कहा नहीं निकले कितने बिलियन ईयर्स पहले आदम अलैहिस्सलाम थे, वो बाइबल से टकराएंगा। बाइबल के अंदर लिखा आदम अलैहिस्सलाम 6000 साल से थोड़े कम थे, समझे ना? तो प्रॉब्लम है, फिर हमारे पास ऑलरेडी मिल चुके फॉसिल जो मिले, तो बाइबल से टकराती है बिल्कुल से। डार्विन से आप देखेंगे फॉसिल हमें मिले 10 मिलियन ईयर्स पहले, कुरान में कहा डेट नहीं लिखा गया। तो जो बाइबल से मिलती है कुछ चीज मिलती है, कुछ चीज नहीं मिलती है। और कुरान और हदीस में लिखा है कि बल्लिगो निवल आया, एक आयत भी पेश करो। और आप नसारा और यहूदी की किताबों को अगर टकराते नहीं तो इस्तेमाल कर सकते, टकराते नहीं तो इजाजत है। तो जब भी कोई भी दूसरी किताब मजहबी किताब मिलेंगी, जो एक जमाने में हम कहते हैं कि इंजील वही है, लेकिन ये बाइबल इंजील नहीं है, ये बाइबल है इंसान की लिखी हुई, इंजील नहीं है। तो ये बाइबल में से जो चीज कुरान से मिलती है हमें कोई एतराज नहीं मानने के लिए कि अल्लाह का कलाम है। जो टकराती है वो बिल्कुल नहीं मानेंगे, जो नहीं टकराती है सच भी हो सकती गलत भी हो सकती, ये उसूल है शरिया का। तो जहां तक कि डार्विन थ्योरी है, वी अप्रोच साइंटिफिक। और मेरा लेटेस्ट आंसर, लेटेस्ट मतलब अभी तो पुराना हो गया, जो लास्ट हर साल अपडेट करना मुश्किल है, 2016 में क्या था। तो मेरा आंसर जो देखेंगे जो पुराने वीडियोस में है वो डिफरेंट है, और नए वीडियोस में उसमें न्यू एविडेंस है। इंशाल्लाह भी नया रिसर्च करके और एक नया आंसर होना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल बेबुनियाद है। हमें कुरान की आयत और हदीस पे पूरा यकीन है जो सही है, और बहुत सी चीजें हमें पता चलती बाद में। क्वेश्चन जी, अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर है। मैंने इससे पहले बैचलर ऑफ साइंस इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया, और अभी मैं जामिअत रशीद कुलियत शरिया साल सोम का तालिब इल्म हूँ। मेरा सवाल ये है कि मॉडर्न फ़िलासफ़ी में जिसका हम देखते हैं कि जब क्लर्जीमैनशिप से लोग बाहर निकले और स्केप्टिसिज्म के बारे में सोचना शुरू किया, जब इस चीज़ को उन्होंने सोचना शुरू किया तब उन्होंने दुनिया में तरक्की शुरू की है। और हमारे जिस तरह कि आपने अभी थोड़ी देर पहले टेक्नोलॉजी की इतनी ज़्यादा अहमियत का बयान की है, हम लोग अभी तक उसी चीज़ से फंसे हैं। और सेकेंडली, जबकि हमारे इस्लाम में बहुत सारी थाट्स ऐसी होती हैं जो प्री डिटर्मिन्ड होती हैं, तो पहले से प्री डिटर्मिन्ड थाट्स को लेके मैं एक तख्लीकी जहन कैसे रख सकता हूँ। और चूँकि हमारे यहाँ अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन नहीं हुई, जब वो इनोवेशन नहीं हुई तो मैं जो भी कोई नया इकदाम उठाने जाता हूँ या कदम उठाने जाता हूँ उसके बारे में पहले से याद जाता है कि फ़लाँ चीज़ हराम है, फ़लाँ चीज़ हराम है, फ़लाँ चीज़ हराम है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम दुनिया में तरक्की कैसे करेंगे? भाई साहब का अच्छा सवाल है। वो कह रहे कि जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हम देखते हैं कि कितनी तरक्की करते, लेकिन जब नई जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते फतवे लगते हराम है, सही है, नहीं है, गलत है। अगर आप देखेंगे साइंटिफिक हिस्ट्री को, जो 8th सेंचुरी 9th सेंचुरी 8वीं सदी 9वीं सदी, वेस्टर्नर्स कहते थे डार्क एजेस, मतलब अंधेरा का दौर। 8th सेंचुरी 9th सेंचुरी हिस्ट्री कौन कहते? यूरोपियन कहते हैं कि डार्क एजेस, अंधेरे का दौर। लेकिन अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मुसलमान चोटी पे थे, और इस पे तकरीर दिया मैंने। 8वीं सदी 9वीं सदी में जब वेस्टर्नर्स कहते थे डार्क एजेस,
ہم دنیا میں ترقی نہیں کرے. اس ٹائم اگر آپ کو سائنس کے بارے میں سائنٹسٹ بننا ہے تو آپ کو عربی جاننا فرض ہوتا تھا. تو کئی غیر مسلم سائنس کی تحقیق کرنے کے لیے عربی سیکھتے تھے. اور آپ اگر جائیں گے اور میری پوری تقریر سنیں گے تو فادر آف کیمسٹری, who's the father of chemistry, کون ہے؟ گیبر, ویسٹرن نام جابر ہے, جابر ابن حیان. اس نے یہ جو الکوہل ہے, یہ الکوہل لفظ کدھر سے ہے؟ الکوہل جو شراب, الکوہل OH کدھر سے ہے؟ عربی لفظ سے الگل. ٹیکنومیٹری کو اس نے ایجاد کیا, مسلمان. آپ دیکھیں گے ابن سینا, ایویسینا ابن سینا, میڈیکل بک رازی, لسٹ آپ کو ملیں گے 8ویں 9ویں 10ویں صدی میں جو ہمارے سائنٹسٹ تھے. میڈیکل اسمال پاکس کا ایجاد کس نے کیا؟ ٹریٹمنٹ کس نے کیا؟ بکس, قانون, ڈاکٹر کے لیے قانون کی 2 والیوم جو تھے وہ آپ کو پڑھنا ہی چاہیے ڈاکٹر بننے کے لیے. لیکن ابھی کیا ہو گیا؟ ہم ترقی نہیں کرے. کیوں؟ پہلے ہم قرآن اور حدیث کے قریب تھے. جب قرآن اور حدیث کے قریب تھے ہم دنیا کے چوٹی پہ تھے. تعداد میں کم تھے ہم, ابھی تعداد میں تو زیادہ ہے ہم, 25%, 2 بلین. جھاگ کی طرح, اللہ کے رسول کہتے ہیں جھاگ کی طرح. کیا فائدہ؟ لوگ جھپٹنے کے لیے ٹھہرے, کیونکہ ہم قرآن اور حدیث کو دور جائیں. جتنا دور جائیں گے اتنا ہم دنیا میں بھی نیچے جائیں گے. تو اگر ہم قرآن پہ اور ریسرچ کریں اور وہ علماء کی بات مانے جو صحیح ہے بنسبت حرام ثبوت ہونا چاہیے, ہم شریعہ کو فالو کرنا چاہیے, جو علماء فتویٰ دیتے اسے ماننا چاہیے. لیکن کوئی بھی صحیح علماء کبھی بھی ٹیکنالوجی سے آپ کو روکے گا نہیں. صحیح علماء کبھی نہیں روکیں گا. اگر کچھ غلط ہے روکیں گا. ربا غلط ہے, ربا کے بنا دھندا نہیں کرتے تو بیوقوف لوگ جو بولتے. جتنے ٹاپ 500 ورلڈ کی کمپنیز آل آر ڈیٹ فری ہے, ٹاپ کمپنیز. تو جو ہر ایک فن میں الگ عالم ہے. آج کی تاریخ میں اسلامک اکنامکس میں نمبر 1 ہے مفتی تقی عثمانی, نمبر 1 دنیا میں. آپ کے وہ اسلامک اکنامکس کے ماہر ہے. اور حامد حسن جس نے میں نے کہا تھا ان کا انتقال ہو گیا, انہوں نے قائم کی تھی اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد. میں ماشاءاللہ ان کے بہت قریب تھا, کافی گھنٹے گزارے اسلامک اکنامکس میں بات کرنے. ماشاءاللہ مفتی تقی عثمانی کے ساتھ بھی میں نے کافی وقت گزارے. یہ لوگ اسلامک اکنامکس ماہر ہے. ابھی کوئی دوسرا فتویٰ بولے گا یہ حرام, ارے بھائی آپ کے پاس ہے کوئی دلیل؟ اور حنفی فقہ جو ہے اسلامک اکنامکس میں بیسٹ فقہ ہے. جو حنفی علماء نے جو کیے تحقیق ان اسلامک اکنامکس, اس لیے مفتی تقی عثمانی کی عزت سب جگہ ہے دنیا میں. ایون سعودی جائیں گے تو عزت ہے, کیونکہ حنفی فقہ یہ سچ ہے. بھائی میں کبھی ڈرتا نہیں سچ بات کر رہا. کیوں میں ان کو پریس کیا, چاروں ائمہ کی عزت کرتا ہوں میں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. لیکن ایک بات میں کہوں کہ نہیں ہوں کہ پاکستان میں اور اسلامک ہونا چاہیے. مفتی تقی عثمانی صاحب ہے ادھر, لیکن ملیشیا میں ابھی ملیشیا کمپٹیشن نہیں ہو رہا تو آپ بولے واپس سے ویڈیو وائرل ہو جائے گا. نہیں, لیکن ملیشیا پاکستان کا کوئی اعتراض نہیں لے گا. انڈیا پاکستان میں اعتراض ہوتا ہے تو ملیشیا کا بول سکتا ہوں مفتی صاحب. ملیشیا میں جو پریکٹیکل اسلامک بینکنگ ہے بہت اچھی ہے. وہاں نمبر 2 شیخ داؤد بکر, وہ نمبر 2 آتے وہ ملیشیا میں. لیکن پریکٹیکلی اسلامک بینکنگ جو ملیشیا میں وہ اور عام ہے. یہاں میں پوچھ رہا تھا, کون کہہ رہا تھا 23%, کون اسلامک بینکر کہہ رہا تھا کہ 23%, وہ بھی اچھی بات ہے, 23% آف دا بینکنگ از اسلامک بینکنگ. ملیشیا میں اور زیادہ تعداد ہے. حالانکہ ملیشیا میں 63% مسلمان ہیں, تو وہاں کم ہونا چاہیے نا. وہاں غیر مسلم بھی اسلامک بینکنگ کرتے. تو یہاں مسلمان 95-97% مسلم ہے پاکستان میں, تو یہاں کیوں؟ علماء آپ کے پاس ہے, ٹیکنالوجی ہے اسلامک بینکنگ کی, تو کیوں؟ تو کھانا کا گڑبڑ ہے نا. تو ہم اسلامک اکنامکس جو نہیں جانتے بولتے ارے اسلامک بینکنگ کنونشنل بینکنگ ایسا ہی چاہیے, یہاں سے کھاؤ ایک ہے.
तो मैं बोला भाई आपको इल्म में तो क्यों बात करते भाई, मुझसे बोलते और वो क्या समझते कि मैं हाँ मिलाऊंगा, क्योंकि जाकिर को समझ साइंटिफिक है, सूट बूट टाई वाला, बोलते ये तो इस्लामिक बैंकिंग बकवास है। मैंने कौन बोलता है, तो मैं जब आवाज खोलेगा तो उधर डर जाते। मैं बोला भाई आपको नहीं पता तो क्यों मुंह खोल रहे भाई, क्या आपने पढ़ी इस्लामिक इकोनॉमिक्स, नहीं पढ़ी तो क्यों बोल रहे, क्यों अपने आप को जहन्नम में डाल रहे, क्या मुफ्ती है क्या? हाँ बोलो, मुझे समझता है जायज है, खाली हाँ ये अलग बात है क्या बहुत से लोग इस्लामिक बैंकिंग के नाम पे मुसलमान को बेवकूफ बनाते, वो सही है, लेकिन देयर इज समथिंग लाइक इस्लामिक बैंकिंग, रूलिंग है। तो आप लोग अगर, मुझे पता है इज्जत बहुत है मुफ्ती तक उस्मानी की है माशाल्लाह, लेकिन आप लोग सपोर्ट कीजिए। अभी अगर 25% बोले तो यहाँ 25%, यहाँ से ज्यादा परसेंट हो जाएगा इस्लामिक बैंकिंग का। मैं तो बेस्ट बोलता हूँ भाई, लोन लो ही मत, बेस्ट है ना रहेगी बात ना बचेगी बांसुरी। लोन लेने का तो इस्लामिक बैंक से लो अगर मजबूरी है तो, लोन नहीं लेना बेस्ट है, मजबूरी है तो इस्लामिक बैंक से लो। तो इस तरीके से एक एक पहलू पे अगर हम तवज्जो दे और पूरा माशरा एक होगा, और अगर टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो क्या करना चाहिए आपको सपोर्ट के लिए आप अगर शुरू करते हैं तो आप बड़ी मिसाल के तौर पे मुझे नया जवाब मिलता है, मैं हमेशा कोई भी देता हूं। तुम देखो इस्लाम का उसूल है कि अगर एक आलिम फतवा देता है, अगर वो सही है तो उसे 2 सवाब, गलत है तो भी 1 सवाब। आलिम आम आदमी ने, अभी आलिम के मतलब हर फन में अलग अलग आलिम है, हदीस का आलिम मुहद्दिस है, तफसीर का आलिम मुफस्सिर है, आलिम। तो मुझे अगर कोई ऐसा जवाब मिला जो नया जवाब मिला तो मैं क्या करता हूँ, आई गो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एन आलिम, वो आई थिंक मैं उससे पूछता हूँ सही है क्या, हाँ सही। तो मुझे एक सर्टिफिकेट मिल गया, टिक सर्टिफिकेट देते नहीं, मतलब मैं पूछा हूँ 2-3 आलिम से जो मेरे नजदीक खाई है, तो मैं जवाब देने लगता हूँ। तो मैं कोई भी, हाँ मैं क्या कर सकता हूँ, एक आलिम का जवाब ले सकता हूँ, लॉजिकल दिखाऊं, वो ठीक है। वो दाई का काम क्या है, आलिम से सीखे, उसे पैलेटेबल हजम कराए आम पब्लिक को। इस्लामिक बैंकिंग के अगर आलिम लोग जो मशहूर है, जिसको फैजल अवार्ड मिला है, मैं उनको जानता हूँ, इंडियन है, दो इंडियन को फैजल अवार्ड मिला है, किंग फैसल अवार्ड फॉर इस्लामिक बैंकिंग। एक है छापरा, उमर छापरा, और एक इंडिया के आई थिंक शेख निजामुद्दीन। वो जब मेरे तकरीर सुने इस्लामिक बैंकिंग के, डॉक्टर जाकिर यू आर सो स्ट्रिक्ट, उनको फैसल अवार्ड मिला, मुझे नहीं मिला, उसके मुझे अलग मिला सऊद ऑफ इस्लाम। तो मैं मेरी लेक्चर दिया, भाई सही है क्या, बोलते यू आर टू स्ट्रिक्ट। मैंने ये नहीं पूछा मैं स्ट्रिक्ट क्यों हूं, मैंने ये पूछा क्या मैंने सही है क्या, तो बोलता है भाई यू आर लॉजिकल, यू आर ट्रू, बट यू आर टू स्ट्रिक्ट। मेरा सवाल है कि मैंने लेक्चर दिया हूं इस्लामिक बैंकिंग पे, बराबर, इसमें कुछ गलतियां क्या, बोलो। बोलते आप बहुत स्ट्रिक्ट है, मैं स्ट्रिक्ट होना गलत बात है, मैं तो कहता हूं मैं फंडामेंटलिस्ट हूं ना, मैं फंडामेंटल को पूरे जी जान से फॉलो करता हूं। तो अगर आप उस फन के आलिम नहीं हैं तो आपका फर्ज होता है कि आप आलिम से पूछो। तो आपको टेक्नोलॉजी पे जाने का है तो ऐसे आलिम से पूछो जो लोग उनकी इज्जत करते, उनसे बात करो, उनको फतवा जाहिर करने दो, क्या अलाउड है, सेफ, हाँ कि नहीं। तो ये बोलना कि सारे उलमा आपको टेक्नोलॉजी रोकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप किधर हिंदुस्तान में जाओ, पाकिस्तान में जाओ, माशाल्लाह अच्छे उलमा आपके पास है, आप सऊदी में जाओ, कुछ नहीं परहेज करके बोले करो लेकिन मुझसे फतवा मत लो, ये भी हिकमत है। करो लेकिन मुझसे फतवा मत लो, क्योंकि फतवा अलग होता है, तकवा अलग होता है। एक होता है भाई जरूरी है, तो हमारे मकासद शरिया में अलाउड है, फतवा तो नहीं सकते, लेकिन करो मतलब आलिम ने आपके सिर पे हाथ रखा है, आप उससे फतवा मत लो, आप समझे ना। तो कुछ ऐसे पेचीदा सवाल होते हैं दावती मैदान में, तो आपको जरूरी है कि जो उस फन का माहिर है, लाइक मेडिकल कुछ किया तो ऐसे आलिम से पूछो जो मेडिकल डॉक्टर भी है और शरिया भी जानता है, आप समझे। तो आप अगर शुरू करेंगे तो उनको कॉन्फिडेंस में लो। तो ये रही आज की वीडियो। तो भाई इस गुमान में मत रहना कि पहले हम बंदर थे, इंसान हैं और इंसान ही रहेंगे, और पहले भी इंसान ही थे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।